오늘 우리가 그리스도의 오심을 예언이러니라 이런 제목으로 은혜 받기를 원합니다. Today's title is Prophecy of Christ's Coming. 예수님이 이 땅에 오신 것은 지금 제가 얘기하는 건 초림이죠. 우리를 구원하시기 위해서 오셨습니다. The reason that Jesus came first time was to save us. 우리를 구원하시기 위해서 오셔야 됐기 때문에 지난주에도 제가 말씀드렸던 것처럼 육신을 입고 오신 것입니다. Because he came to us to save us, he came as flesh. 육신을 입고 오신 그 날이 성탄절입니다. The day Jesus came as flesh is the day of Christmas. 그래서 지금 우리는 이제 크리스마스를 이제 일주일도 안 남겨놓고 있죠. 그런데 예수님의 이 육신을 입고 오시는 이 탄생을 구약 성경과 또 오늘 본문의 천사들이 예언을 했습니다. But the Christ coming was prophesied by Old Testament and today's text by angels. 성경에 보면요, 이 성경은 예수님에 관한 책입니다. Bible is the book about Jesus. 구약은 지난주에 말씀드렸던 것처럼 예수님의 오실 것을 바라보면서 쓰여진 그 예언서가 구약입니다. The Old Testament is the books to prophesy the coming of Jesus. 그래서 예수님의 탄생뿐만 아니라요, 예수님의 공생애와 예수님의 십자가에서의 고난과 또 죽으심과 부활하심과 또 승천과 재림하실 것까지 다 예언이 되어 있습니다. 예수님의 시작부터 끝까지, 예수님은 시작 끝이 없으신 분이지만 모든 우리에게 나타난 예수님의 그 전 삶에 대한, 인생에 대한 모든 것이 다 예언되어 있습니다. Not only the birth of Jesus Christ, but his public life, suffering, death and resurrection and ascension and his second coming was prophesied by Bible. 그래서 우리는 이 성경을 통해서 예수님의 모든 삶이 아주 구체적으로 예언되어 있는 것을 다 볼 수 있습니다. 한 300군데가 구약에 예수님의 삶에 대해서 구체적으로 예언되어 있습니다. So about 300 times the life of Jesus Christ was prophesied by Old Testament. 그런데 여러분, 그러면서 또 예수님이 왜 오셔야 됐는지, 왜 육신을 입고 오시지 않으면 안 됐는지도 성경이 나타내고 있습니다. And Bible also shows us the reason Jesus had to come, and especially why he had to come as flesh. 자, 또 지금까지 모든 예수님에 대한 예언이 다 성취되었어요. 지금 하나가 성취 안 됐죠. 그게 뭐겠습니까, 여러분? 재림이죠, 당연히. 그러면 여러분 보세요. 지금까지 모든 예언이 다 성취되었는데 재림만 안 되겠습니까? 그런 일은 없죠. 반드시 예수님은 돌아오신다고 약속을 하셨습니다. The prophecies about Jesus Christ from Old Testament are already fulfilled, except one, which is second coming of Jesus Christ. But he spoke to us that I will surely come back. 그래서 여러분, 성경은 예언서입니다.
The Bible is a prophecy. 그렇다 그래서 여러분, 우리가 주위에 그 불건전한 신비주의 하는 사람들처럼 당신 내일 어디 갈 때 이런 게 생길 거다. 이런 예언이 아니에요. 예수 그리스도를 통한 구원에 대한 예언입니다. 여러분, 이것만이 우리가 믿고 따라가야 될 예언입니다. It's not any kind of prophecy, but only the prophecy about the work of God's salvation through Jesus Christ. This is the true prophecy that we should believe and follow. 그래서 오늘 성경에 나타난 예수 그리스도의 특별히 예수님의 탄생에 관한 예언을 중심으로 우리가 오늘 은혜 받기를 원합니다. So today we will look at all the prophecies about the birth of Jesus Christ, especially. 그래서 제가 이것을 세 수로 좀 나눴어요. 제가 지난주에도 새벽기도 때 말씀드렸나요? 이사야서에 보면 구약 그 많은 39권의 책들 중에서 가장 예수님에 대해서 예수님에 대해서 예언이 많은 것이 시편과 이사야입니다. 그래서 제가 오늘 이사야서와 시편 그리고 오늘 본문의 천사가 예언한 것, 사실은 그것도 이사야서에서 7장 14절을 따와서 인용해서 천사가 요셉에게 말한 예언 내용입니다. So among 39 books of the Old Testament, Isaiah and the book of Psalms are two books which shows us the prophecies of Jesus' coming, Jesus' birth. So we will look at from those. 자, 먼저 오늘 본문 우리가 방금 읽었던 것처럼 23절이죠. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라. 이것은 이사야서 7장 14절을 그대로 따온 겁니다. So today's verse, which is verse 23, the virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. This is exact verse what the angel quoted from Isaiah 7:14. 자, 임마누엘이라는 단어가요, 여러분, 우리가 굉장히 귀에 익지요, 그렇죠? 우리가 많이 사용하는 단어죠. 그런데요, 놀라운 것은 성경에 딱 3번밖에 안 나와요. 그런데 하나는 사실은 오늘 본문은 이사야서를 인용한 거죠, 그렇죠? 그러니까 이 인용한 것을 빼면 이사야서에 2번밖에 안 나오는 거예요. The word Emmanuel, which is so familiar to us, which means God with us, is only shown in the Bible 3 times. But today's text, which is Matthew chapter 1, verse 23, it is a quotation from Isaiah 7:14. So actually it's only twice. 이사야서 7장 14절과 이사야서 8장 8절. 이사야만 2번 사용한 단어입니다. Only Isaiah used at Isaiah 7:14 and Isaiah 8 verse 8. 이 내용은 뭡니까? 하나님이 우리와 함께 계시다, 이런 뜻입니다. The meaning is God with us. 자, 왜 임마누엘이라는 이름이 예수님의 이름이에요, 이게? Jesus another name is Emmanuel, which is God with us. 그런데 그 하나님이신 예수님이 임마누엘이란 이름을 가지고 우리를 찾아오신 겁니다. 여러분, 이게 구원이에요. Jesus, who is originally God, had named Emmanuel and came to us to be with us. That's God with us. This is salvation. 여러분, 하나님은 우리와
함께 하면 안 돼요. 하나님은 완전하신 분입니다. 그런데 죄인인 인간이 하나님과 그냥 함께 있으면 죽는다 그래요. 그래서 구약 성경에 보면 많은 사람들이 하나님의 임재를 체험했을 때 하나님을 본 것도 아니에요. 하나님의 임재나 하나님의 사자를 체험했을 때 내가 죽었다. 이사야서 여러분 6장에 보면 나오죠. 오라 나는 죄인인데 하나님을 배웠도다. 그런데 그 하나님이 육신을 입고 우리에게 나타나신 것입니다. Jesus is originally God. And we cannot be with God by ourselves. If we do, we die because He's a perfect being. We are sinners. But Christ put flesh on Him. Christ, who is originally God, put flesh on Him and came to us. 한마디로 얘기하면 하나님이 우리가 그런 표현 많이 하죠. 예수님이 하늘 보좌를 버리시고 인간의 육신의 몸을 입고 우리에게 오셨다. 무슨 뜻입니까, 여러분? 우리처럼 낮아진 거예요. 하늘 보좌를 버리시고 죄인의 모습, 육신의 모습을 입고 우리에게 오신 겁니다. 우리는 하나님께 갈 수가 없어요. 죄인이기 때문에. 그래서 하나님이 우리를 찾아오신 겁니다. 이게 크리스마스예요, 여러분. Because we cannot go to God because we are sinners. But God came to us as flesh. That's who Christ is. And that is Christmas. 자, 이 메시아는요, 이 그리스도는 세상 만사를 주관하시는 분입니다. And He is in control of His world. 이 세상은 그리스도로, 그로 말미암아 창조되었다 그랬어요. He is the one who created the heaven and earth. This is His world. 이 세상은 주님의 것이에요. 그래서 그것을 이사야서 9장 6절에 보면요. 어깨에는 정사를 메었고 이렇게 얘기를 합니다. So Isaiah 9:16, the government will be on his shoulder. 어깨에 맸다. 여러분 그거 뭡니까? 담당한다는 뜻이 아닙니까? 그렇죠? 그리스도가 이 세상에 지금 인간의 죄로 말미암아 다 틀어지고 부서지고 멸망되어 있는 이 세상을 담당하신다는 것입니다. Jesus is the one who will control, take care of this corrupted, sinful world. 그런가 하면 이사야서 9장 6절에 보면요. 예수님에 대해서 많은 이름으로 묘사를 하고 있습니다. And the Bible, Isaiah chapter 9 verse 6 describes Christ by many names. 한글하고요, 영어하고 좀 달라요, 여러분. 한글에는 기묘자라, 모사라 이렇게 나왔죠. 그런데 영어는 이걸 둘로 합쳐서 Wonderful Counselor. 아주 훌륭한, 너무나 멋있는 Counselor, 상담자다. 이렇게 표현을 한단 말이에요. 그런데 기묘자다. 아주 기이한, 보통 사람들하고는 보단 더 뛰어난 그런 자라는 것이겠죠. 모사는 뭡니까? 지혜의 사람이라는 것이죠. 그렇죠? One of his names are Wonderful Counselor. 예수님 앞에서 예수님이 받아주지 못할 죄는 없습니다. 아멘. There is no sinner whom Jesus cannot accept. 제가 과거에요. 호텔 라비에 앉아서
그 어떤 호텔 보면 여러분 애프타이저하고 이런 거 주잖아요. 그렇죠? 그걸 이렇게 먹고 있는데 아니, 사람이 꽉 차갖고 앉을 데가 없어요. 앉을 데가. 그래서 이렇게 어디에 앉을까 그러다가 그 4명 자리인데 엄마하고 딸하고 이렇게 둘이 앉아있고 한쪽이 비어 있어요. 그래서 내가 여기 좀 앉아도 되겠냐 그랬더니 앉으라 그래요. 제가 지금 그분 이름은 잊어버렸어요. 그런데 저보다도 키가 훨씬 크고요. 모델같이 생겼어요. 제가 예뻐서 거기 간 건 아닙니다, 여러분. 오해는 하지 마세요. 그리고 딸이 그때 한 5살인가 7살인가 이렇게 됐고요. 그래서 이제 이렇게 먹는데 처음 본 사람이니까 그냥 말도 없이 그냥 그 사람은 자기 거 먹고 이렇게 저는 제 거 먹고 근데 이제 보니까 이렇게 치킨 윙을 구워서 이렇게 좀 나온 게 있었어요. 근데 딸이 그걸 먹다가 이빨에 끼었나 봐요. 그러니까 딸이 막 손가락을 집어넣어서 이렇게 빼니까 엄마가 그게 참 민망을 했는지 이렇게 툭툭 치면서 그러는 거예요. 근데 제 가방 안에 여러분 일회용 이쑤시개 있죠? 이렇게 랩되어 있는 거 그게 있었어요. 그래서 생각이 나서 그거를 이렇게 뺏어 줬어요. 그랬더니 이제 서로 고맙다 그러고 웃고 이제 막 그랬단 말이에요. 그러면서 얘기를 했어요. 이 호텔에 묵냐? 그랬더니 그렇대요. 그러면서 어디서 왔냐? 그랬더니 버지니아 비치 쪽에 산대요. 그래서 그러냐? 나는 여기 지금 누구 만나러 지금 비지도 왔다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러면서 얘기가 조금씩 시작됐어요. 그래서 여기 오래 있느냐? 그랬더니 한 3, 4일 있다 그래요. 그래서 여기 무슨 누구 친척이 있냐? 막 그랬더니 정신과 의사를 보러 왔다는 거예요. 정신과 의사를. 그래서 그러냐? 그랬더니 거기 시골보다는 이쪽이 좋은 의사가 있어서 한 달에 한 번씩 온다는 거예요, 자기가. 그래서 왜 그러냐 그랬더니 자기가 심한 불면증이 있대요. 그 여자가. 지금 정확하게는 모르는데 하여튼 청소년 때부터 그 사람이 한 30살 정도 됐던 여자인데 청소년 때부터 그래서 지금도 잘 때 한 10시쯤에 그 수면제를 먹고 그럼 한 2시쯤 깬대요. 그러면 또 먹고 그러면 또 조금 있다가 잠들고 계속 그러는 사람이에요. 그래서 그 사람한테 그런데 갑자기 제가 왜 이 말씀을 드리냐면 이 사람이 지금 정신과 의사 어떻게 보면 카운슬링 받으려고 온 거잖아요. 근데 이 단어가 딱 생각나는 거예요. Wonderful counselor. 내가 정말 좋은 카운슬러를 아는데 내가 얘기해줘도 되겠냐 그랬더니 그렇다는 거예요. 그래서 여기서 다 얘기를 드릴 수는 없지만 왜 그런 문제가 어디서부터 왔으며 창세기 3장부터 다시 들어갔죠. 그렇죠? 그래서 이래서 이렇게 된 거다. 그래서 나는 목사인데 난 지금 당신에게 지금 이 문제가 거기서부터 왔기 때문에 예수님만이 이거는 해결할 수 있다. 그분이 원더풀 카운슬러다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 그 사람이 거기 호텔 로비에서 예수님을 영접을 했어요. 그러고서 제가 오늘 당신 수면제 먹지 마라. 무슨 깡으로 그랬는지 하나님 믿음을 주셨겠죠. 수면제 먹지 말고 들어가서 자라. 그리고 내가 내일 다시 올 테니까 오후에 그때 한번 봐라. 그랬어요. 그러고서 이제 그 사람은 올라갔고 저는 이제 돌아왔고 그 다음에 오후에 제가 같이 한 3시인가 4시인가 이렇게 갔죠. 가서 전화를 이제 방 번호를 줘서 제가 밑에서 전화를 했더니 딸이랑 뛰어내려왔어요. 그때 아마 10몇 년 만에 처음으로 자기가 약 안 먹고 그냥 밤새껏 그냥 잤다는 거예요. 아침에 일어났다는 거예요. 그래서 너무 이상해서 이 사람이 그런 일이 없었으니까 너무 이상해서 매트레스를 들춰보고 별 이상한 걸 다 했다 그러더라고요. 여러분, 예수님은 완전한 카운슬러십니다. 우리 안에 있는 어떤 갈등이나 고민이나 상처나 예수님이
치유 못하실 것은 없습니다. Jesus is the only perfect counselor. He can solve any kind of conflicts and scars and wounds and problems. 그런가 하면 예수님은 전능하신 하나님입니다. And also He is mighty God, Almighty God. 여러분, 지금 여호와의 증인도 그렇고요. 예수님을 자꾸 성부 하나님보다 조금 열등한 것으로 몰아가요. 몰몬도 그렇고요. 그런데 예수님은 전능하신 하나님이에요. He is the Almighty God. Means that the Son of God is God Himself. 예수님은 하나님 자체예요. 예수님이 성부보다 열등하신 게 절대로 아닙니다, 여러분. The Son of God is not inferior compared to the God the Father. But many heresies, they try to pull Jesus down. 여러분 왜 그런 줄 아시겠죠? 왜 마귀가 자꾸 예수 그리스도를 자꾸 흠집을 내려고 하느냔 말이에요. 오늘 본문에도 여러분 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그랬죠. 그런데 미국의 영어 그 번역본에 보면요. 어떤 번역본에는 젊은 여자가 잉태하여 이렇게 해석이 되어 있어요. 여러분 젊은 여자가 애 낳는 게 뭐가 그렇게 대단합니까? 그렇죠? 처녀가 애 낳는 거 이거는 유일한 오직 예수 그리스도께만 해당하는 거 아닙니까? 그런데 번역을 젊은 young woman 이렇게 돼 있어요. 마귀는 어떻게 해서든지 그리스도를 흠집내려고 합니다. Some translations, Bible, they translated verse 23. The virgin will be with child and will give birth to son. They translated it not virgin. They didn't use the word virgin. They used the young woman. What a big deal. But the virgin birth is only for Jesus Christ, only in throughout whole human history. 예수님은 전능하신 하나님입니다. He is the Almighty God. He's God Himself. 또 영존하시는 아버지래요. 여기는 예수님을 아버지라는 표현도 써요. And He's eternal Father. 계시록 1장 8절에 보면 나는 알파요 오메가라. 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올 자요 전능한 자라. Revelation 1:8 says, I'm the Alpha and the Omega, who is and who was and who is to come, the Almighty. 여러분 이게 예수님이십니다. 그런가 하면 그분은 평강의 왕으로 우리에게 오신다고 지금 예언을 하고 있는 거예요. And He is the Prince of Peace. 예수님만이 참된 평화를 가져다 주실 분입니다. Jesus is the only one who can bring the true peace. 그래서 복음이 들어가는 곳마다 화해의 운동이 일어나요. So wherever the gospel goes in, the peace will take place. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 화목제물로 오셨기 때문에 그렇죠. 또 예수님은 정사와 평강의 더함이 무궁합니다. His government and peace is endless. 또 다윗의 왕자와 그의 나라를 다스리시고 굳게 세우신다고 구약에 지금 계속 이사야서에 예언이 돼 있어요. 9장에 지금 계속 나오는 겁니다.
and he rules and establishes David's throne and his kingdom. This is prophesied in Isaiah chapter 9. 그는 하나님의 공의로 그것을 영원토록 보존하십니다. And he preserves it forever by the justice of God. 여러분, 공의로 보존하시는 게 중요해요. 그냥 보존이 아니고 공의로, 하나님의 공의로. 그래야 모든 자들이 다 행복하고 승리할 수 있는 거예요. 예를 들어서 북한처럼 몇 명만을 위해서 보존되면요, 여러분, 백성들은 굶어 죽어요. 그렇게 되면 이거는 하나님의 공의하고는 전혀 상관없는 거예요. 자, 지금 이 마태복음 우리가 읽은 오늘 특별히 21절부터 23절까지 23절 말씀, 이 말씀을 천사가 요셉에게 한 거죠. 요셉에게. 왜 그렇습니까? 요셉과 마리아가 약혼을 했어요. 약혼을 했는데 마리아가 어느 날 요셉을 부르는 거예요. Honey, I have something to tell you. 내가 당신한테 할 말이 좀 있어요. 뭔데? 갔더니 내가 천사가 나에게 나타나서 성령으로 네가 잉태되고 아들을 낳았는데 예수라 그러라고 그렇게 얘기를 했는데, 그래서 내가 이 아기를 가진 것 같아요. 여러분, 요셉 마음이 어땠을까요? 여러분, 요셉 마음이 어땠을까요? 마리아가 지금 이게 사실로 밝혀지면 돌 맞아 죽을 수 있어요. 그렇죠, 여러분, 이때 당시에. 그런데 요셉은 굉장히 신중하고 선하고 하나님을 믿는 사람이었던 게 확실해요. 천사가 마리아에게만 다 나타난 것이 아니라 요셉에게 나서도 이런 얘기를 해요. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 예수라 하라. 그러면서 20절에 보니까요, 아마 요셉이 마음속에 좀 뭐라 그럴까요? 이게 부담 정도가 아니죠, 이거는. 어떻게 보면 그냥 너무 충격이 될 수도 있는 얘기 아닙니까? 현숙한 여인 마리아라고 생각을 했는데 아기를 가졌다니. 근데 천사가 나타나서 그 여인 데려오기를 주저하지 말라. 20절에 그렇게 얘기하거든요. 요셉아, 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 것은 성령으로 된 것이라. 그런데 여러분, 이게 사람의 마음으로 믿어질 얘기입니까? 이건 성령으로 하나님의 은혜를 주시지 않으시면요, 절대로 믿어질 수 있는 얘기가 아니에요. 여러분 아들이 약혼을 했는데 이제 며느리 될 사람한테 이런 일이 됐다고 해서 여러분 무슨 생각하시겠어요? 뭐 딴짓을 했겠지, 아마 이런 생각 안 하시겠어요? 성령이, 왜 이런 일은 역사에 한 번도 있었던 적이 없거든요. 이걸 어떻게 받아들일 수 있습니까? 이건 하나님이 절대적인 은혜가 아니면 절대로 일어날 수 없는 일이에요. One day, angel appeared to Mary and Joseph. As verse 20 says, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. This is
this is not something what human can believe. But by work of Holy Spirit, God gave him faith to take Mary as his wife. 마리아는 오히려 그것을 듣고 찬양을 했다 그래요. When Mary heard this, she praised God. 하나님을 찬양했어요. 지금 예수님의 탄생을 위해서 하나님이 지금 아주 다각도로 역사하시는 모습이 보이십니까? 이 모든 것이 지금 구약에 다 예언이 되어 있어요. For birth of Jesus, God worked in many ways through angels on Mary, Joseph, and everything is prophesied from Old Testament. 여러분 똑같습니다. 하나님이 예수 그리스도의 탄생을 위해서 예수님의 탄생은 결국은 우리의 구원을 위한 것이라고 말씀드렸죠. The birth of Jesus is for salvation for us. 그것을 위해서 하나님이 다각도로 역사하시면서 구약의 예언까지 다 하시면서 이것을 이루셨는데 그 하나님이 우리의 구원을 위해서 지금도 다각도로 역사하시고 우리를 주님이 오시는 그날까지 계속해서 성령을 통해서 인도해 가실 것을 우리가 믿는 겁니다. God, who worked in many directions for birth of Jesus to fulfill our salvation, will accomplish His work of salvation on us until we see Jesus face to face. 이것을 깨닫고 믿은 제자들은 결국 어떻게 됩니까? 자기의 생명을 내걸고 이 복된 소식을 가는 곳마다 전파했죠. The disciple of Jesus Christ who realized this, they spread the gospel wherever they went, staked their life for the sake of the gospel and proclaimed the gospel. 오늘 21절에 보니까요. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라. 이게 지금 천사가 나타나서 한 예언입니다. And verse 21, this is the prophecy what the angel told Joseph. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. 여러분, 이 예수라는 이름은요, 이때 당시 굉장히 흔한 이름이었어요. The name Jesus was common name at that time. 여러분, 지금도 우리 히스패닉들 있죠? 헤수스라는 사람 많아요. 그렇죠. 헤수스. 그게 예수란 뜻이거든요. 지금도 많아요. 그런데 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 근데 예수라는 이름은 예수라는 이름은 그릭에서 온 거예요. 그 히랍 말, 그 그리스의 말에서 온 거고요. 근데 그것이 사실은 구약의 여호수아. 여러분 여호수아 아시죠? 여호수아는 히브리 이름이에요. 그것을 히랍 말로 그릭으로 번역한 이름이 예수예요. 그래서 여호수아와 예수는 같은 겁니다. 똑같은 게 여러분 어떤 게 있어요? 메시아, 크라이스트. 메시아는 히브리어고 크라이스트는 그리스도는 헬라어고 같은 거죠. 그렇죠, 여러분? 그것처럼 여호수아, 예수 이게 같은 이름인 거예요. 그런데 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 근데 예수라는 이름의 뜻은 그 뒤에 나오는 것처럼 그가 자기 백성을 저희 죄에서
구원할 자. 그게 예수라는 이름의 의미입니다. The meaning of Jesus, the name Jesus is He will save His people from their sins. 한마디로 얘기하면 구원자 그런 뜻입니다. 한마디로 얘기하면 with one word, the meaning of Jesus is Savior. Savior. 그런데 그냥 구원하는 게 아니고요. 자기 백성을 그랬습니다. 자기 백성을 예수님의 백성이 있다는 거예요. 예수님의 구원할 대상이 있다는 겁니다. And it says, because He will save His people. His people. There are His people to save. 그래서 여러분, 우리 장로계에서는 예정론을 믿어요. 예정론을 믿어요. 어떻게 보면, 그건 불공평하지 않냐 이렇게 생각할 수 있어요. 그런데 여러분, 하나님 쪽에서 보면 절대로 불공평한 게 아닙니다. 우리 쪽에서도요, 사실은 불공평한 것이 아니라 택함을 받은 백성들이 은혜로 받았다는 것이 증명되는 거예요. 우리는 다 지옥 가는 게 공정한 거예요. 공평한 거예요. 우리는 다 지옥 갈 수밖에 없는 자들이잖아요. 그렇죠? We are destined to go to hell. That's fair. 그런데 하나님이 그 중에서 몇 명을 뽑아주셨어요. 그래서 우리를 구원하신 겁니다. Among those who must destined to go to hell, God picked some people to save. 그런데 여러분, 우리 입에서 그건 불공평하지 않습니까? 그렇지 않아요, 여러분. 우리가 감사한 것밖에 없죠. 우리가 나타낼 수 있는 것은 왜 나 같은 것을 구원하셨습니까? 이 고백밖에 할 게 없어요, 우리는요. 죄로 인해서 마귀의 종노릇 하고 압박당하고 유린당하고 있는 그 백성들, 그 하나님의 백성들을 구원하신 겁니다. 자, 그런가 하면 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라 그랬어요. From their sin. From their sin. 다른 데서 구원한 것이 아니라 죄에서 구하는 거예요. From their sin. 왜 그렇습니까? 인류의 모든 문제가 죄로부터 왔기 때문에 그래요. Because all the problems of human beings are from sin. 그래서 이 모든 문제의 뿌리인 죄 문제를 해결하는 것이 예수 그리스도가 오신 목적입니다. So to solve the problem of the root of the problem, which is a sin, that's the purpose of Jesus coming. 그런가 하면 시편에 또 예언이 되어 있습니다. 예수님의 태어나실 것에 대해서. 여러분, 우리가 잘 아는 기름 부음을 받은 자, 그게 그리스도, 메시아, 그 뜻이 기름 부음을 받은 자지요. 그래서 시편에 보면 기름 부음에 대해서 얘기가 많이 나와요. The anointed one. That's the meaning of Christ. That's the meaning of Messiah. So the Psalm 45:7, it says, the anointed one. 예수님이 기름 부음 받은 자로 묘사가 되어 있어요. Jesus was described as the anointed one. 그런가 하면 예수님을 복의 근원으로 또 묘사를 했습니다. And he was described as the source of blessing. 시편 72편 17절에 보면요, 그로 말미암아 복을 받으리니 모든 민족이 다 그를 복되다 하리로다. All nations will be blessed through him, and they will call him blessed. That's Psalm 72:17. 여러분, 이게 비슷한 게 나온 게 창세기 12장 2절이죠. 아브라함에게 그 얘기를 했어요. 아브라함에게, 그렇죠? 너는 복이다. 너로 말미암아 모든 민족이 복을 받을 것이다.
The similar statement was shown in Genesis chapter 12, verse 2, when God blessed Abraham. 여러분, 그 축복은 아브라함 개인을 향한 축복이 아니고요. 아브라함을 통해서 복의 근원 대신 그리스도가 오신다는 것을 나타내는 구절입니다. 창세기 12장 2절은요. But Genesis chapter 12, verse 2, you will be the blessing. That is not for the Abraham individual, but Christ to come through line of Abraham. That's the meaning. 그런가 하면 멜기세덱의 반열의 영원한 제사장으로 또 묘사가 되어 있습니다. And Jesus was described as the priest forever in the order of Melchizedek. 시편 110편 4절에 나오고요. 또 예수님을 사랑과 긍휼이 많으신 분으로 묘사가 되어 있습니다. And Jesus was described as the one who is full of love and compassion. 여러분, 사랑과 긍휼은 뭐냐면 예수님 여러분 그 병자들을 고치실 때 그때 보세요. 불쌍히 여기사. 한국말은 불쌍히 여기는 마음입니다. 제가 과거에 전도 현장에서 막 전도하라고 막 다닐 때 다니면서 이렇게 한번 저 자신에 대해서 이렇게 좀 놀랬던 게 뭐냐면요. 내 마음속에 이 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 있는가? 그게 없는 거예요, 별로. 그냥 이 복음 메시지만 막 전달을 하지 그 영혼을 진짜 불쌍하는 여기는 마음이 없는 거예요. 언제 나타나느냐? 그 사람이 제가 얘기한 말을 안 듣고 막 반박하고 그럴 때 보면요, 막 짜증나고 나중에 미워지고 막 그러는 거예요, 이 사람이. 그런데 그때 예수님이 영혼을 불쌍히 여기사 그게 떠오른 거예요. 예수님은 그런 분입니다. 근데 우리는 그게 잘 안 돼요. He was full of compassion, love and compassion. That was the base of his ministry. 예수님 모든 사역이 사랑과 긍휼로 사람들에게 다가셨어요. He approached to people with love and compassion. 또 시편에 보면 예수님을 다윗의 자손으로 오실 그리스도로 묘사가 되어 있습니다. 여러분, 이것은 신약에도 나오죠. 예수님 공생애 때 소경 바디메오가 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 그렇게 하죠. 이스라엘 백성들에게 다윗의 자손은 메시아를 상징하기 때문에 그래요. 그런데 그 다윗의 자손으로 오실 메시아를 시편이 나타내고 있습니다. 132편 17절에 And Jesus was described as the Christ to come as Son of David. 여러분, 우리가 지금 성탄절 기간이 이제 있는데 하나님의 말씀에서 예언된 그 모습의 예수를 우리는 받아들이고 그분 때문에 기뻐하고 그분 때문에 우리가 축하해야 됩니다. 다른 게 아니에요. 지금 성경에서 예언되지 않은 예수의 모습이 너무나 많이 지금 이 크리스마스를 장식하고 있습니다. We have to accept Jesus who is prophesied from the Bible only. We can find some imitation of Jesus Christ, what world created through this Christmas season. 이 세상에 만들어 놓은 그 예수님의 그 가짜 모형들 그것 따라가면 우리는 안 됩니다, 여러분. 제가 지난 군부대 가서 그랬어요. 아니 예수님의 생일인데 왜 남의 생일이 와서 깽판 치냔 말이에요. 그렇지 않습니까, 여러분? 아니 우리의 주님이에요.
만약에 여러분 생각해 보세요. 여러분의 부모가 뭐 7순인지 8순 잔치하는데 딴 사람들이 와서 그거하고 상관없이 그냥 먹어라 마셔라 그렇게 하면 여러분은 어떻겠어요? 말이 안 되죠, 그거는. 근데 그런 일들이 지금 일어나는 정도가 아니라 그게 아주 그냥 정상처럼 돼버렸잖아요, 이 세상을 지금. This is the birth of Jesus. He has to be the center of this season. But this world is doing something else without Christ. 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리를 죄에서 구원하기 위해서 오셨어요. 그게 예수라는 이름의 뜻입니다. Jesus came to us to save us from our sin. That's the meaning of his name, Jesus. 그런데 우리가 크리스마스 때 딴짓한다? 예수님의 이름하고는 상관없는? 여러분, 이건 말도 안 되죠. 특히 성도가 말도 안 되죠. 그런데 여러분, 심지어는 교회 안에서조차도 딴짓하잖아요. 우리가 정말 이 올해 크리스마스를 예수 그리스도 중심으로 왜 그분이 오셔야 됐으며 그분이 육신으로 오실 수밖에 없는 그 이유를 우리가 묵상하면서 정말 하나님 앞에서 겸손하게 또 감사하는 마음으로 이 크리스마스를 예수 그리스도와 함께 보내시는 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. I hope and pray that we spend this Christmas season humbly, with humble hearts, to walk with Jesus and give thanks to Him with a humble heart. Let's pray. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 성경을 통해서 예언된 예수 그리스도의 탄생을 우리가 하나님의 말씀을 통해서 살펴봤습니다. Lord, we looked at the birth of Jesus, what that is prophesied from the Bible today. 예수님이 이 세상에 오신 그 목적과 이유와 그 과정을 성경은 구약을 통해서 예언하셨고 신약을 통해서 성취된 것을 우리에게 그대로 보여주고 있습니다. Bible is showing us all the prophecies of the birth of Jesus and fulfillment from New Testament. 하나님, 그런데 성경과 상관없이 이 세상은 육신적인 예수를 앞에 내세워서 장사를 하고 있고 그 크리스마스 시즌을 통해서 자신의 육신을 즐기려고 하는 분위기로 가득 차 있습니다. But Lord, this world is full of the enjoyment of physical desires through this Christmas season or get benefit for their businesses. 하나님, 우리 성도들이 정말 예수 그리스도와 동행하며 그리스도 중심의 성탄절을 겸손하게 보낼 수 있는 은혜를 우리에게 주옵소서. Lord, you pour your grace upon us so that we can spend this Christmas season with a humble heart, with Christ-centered heart. And all this I pray in Jesus' name. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.